بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، آج ہم شروع کرنے والے ہیں جو ہماری دوسری یونٹ چل رہی تھی، دوسری سیریز چل رہی تھی، یعنی احسن القصص۔ تو اس میں لیسن نمبر جو 3 ہے اس کا، اسی کو ہم شروع کرنے والے ہیں۔ وہ ہے وفد الی یعقوبہ، وفد الی یعقوبہ، ٹھیک ہے؟ یعنی جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنے خواب کو بیان کر دیا تو بھائی سوچنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی ان قریب کوئی شان رکھیں گے، ان پر انعام فرمائیں گے۔ تو ان کی جو ایک تو ان کے والد ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، دوسری بات انہوں نے خواب بھی بتا دیا انہیں، تو وہ اور بھی زیادہ چڑھنے لگے اور سوچنے لگے کہ نمبر 1 تو یہ ہمارے والد کا بہت زیادہ چہیتا ہے، دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس پر اپنا انعام فرمانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہم ان کو کہیں پر راستے میں پھینک دیں جس سے کوئی مسافر ان کو اٹھا کر لے جائے، یا کہیں اپنے والد صاحب کی نظروں سے اسے غائب کر دیں جس سے اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہ رہے۔ تو وہ اس چکر میں یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم اس کو کنویں میں ڈال دیں گے، اس سے مسافرین اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو ان کو لینے کے لیے، یوسف علیہ السلام کو لینے کے لیے وہ اپنے والد کے یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے کہ تاکہ وہ ان کو ان کے ساتھ بھیج دیں، ایک پلان بنا کر کے اجازت لینے کے لیے آئے، ٹھیک ہے؟ وفد الی یعقوبہ، گروہ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ وفدن کے معنی آتے ہیں جی گروہ، گروہ بھائیوں کا گروہ، اور الی پاس، ٹھیک ہے، اور یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے، یعنی گروہ یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ پورا گروہ یعنی تمام بھائیوں کی جو جماعت تھی وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی۔ وَلَمَّا اتَّفَقُوا عَلَى هَذَا الرَّأْيِ، اور جب تمام کے تمام اس بات پر متفق ہو گئے، اس رائے پر متفق ہو گئے، جاؤ الی یعقوبہ، تو وہ تمام یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ یعنی انہوں نے جو ایک اپنا منصوبہ بنایا تھا کہ ان کو ہم نے راستے میں پھینک دیں گے، تو تمام کے تمام بھائی اسی رائے پر متفق ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کو ہم کنویں میں ڈال دیں گے اور کوئی مسافر دوسرے شہر کو ان کو اٹھا کر لے جائیں گے، تو یہ نہ ہی ہمارے بیچ رہیں گے اور نہ ہی ان کے اوپر اللہ کا کوئی انعام ہوگا۔ اتفقوں میں جو ہے اتفقا یتفقو اتفاقاً، باب افتعال سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں متفق ہونا۔ اتفقا یتفقو، اتفقو، اور جی اتفاقاً، یہ باب افتعال سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں متفق ہونے کے۔ اتفقو جو ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہم ضمیر فاعل ہے جو کہ بھائیوں کی طرف لوٹ رہی ہے کہ بھائی تمام کے تمام اس رائے پر متفق ہو گئے۔ جاؤ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہم ضمیر ہے وہ بھی وفد کی یعنی گروہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہو گئے اور تو اپنے والد کے پاس آئے۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ يَخَافُ عَلَى يُوسُفَ كَثِيرًا، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ وَكَانَ يَعْرِفُ، وہ جانتے تھے، أَنَّ الْإِخْوَةَ يَحْسُدُونَهُ، کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں، وَلَا يُحِبُّونَهُ، اور ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ تھا کہ تمام کے تمام بھائی یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، ان سے حسد بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو ہمیشہ یوسف علیہ السلام کا ڈر رہتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس میں یخافو جو ہے اس کا ماضی آتا ہے جی خافا، ٹھیک ہے، خافا یخافو، اس کے معنی خوف کے آتے ہیں۔ یعرفو ہے، اس کا ماضی آتا ہے جی عرفا، اس کے یہ باب ضرب یضربو سے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حسد یحسدو اور حب یحب، میں نے پیچھے بھی لکھوائے ہیں دونوں کے دونوں، ان کے معنی آتے ہیں حسد کرنا اور محبت کرنا۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ لَا يُرْسِلُ يُوسُفَ، اور یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے، یعنی انہیں معلوم تھا کہ بھائی کیسے ہیں، تو اسی لیے وہ تمام بھائیوں کے ساتھ کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو نہیں بھیجتے تھے۔ یرسلو جو ہے اس کا ماضی ارسلہ آتا ہے، ارسلہ یرسلو ارسال باب فعال سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں بھیجنے کے۔ وَكَانَ یوسف، اور یوسف علیہ السلام یلعب مع اخیہ، اپنے بھائیوں کے ساتھ وہیں کھیلتے تھے، ولا یذهب بعیدا، اور دور نہیں جاتے تھے، یعنی آس پاس میں ہی کھیلا کرتے تھے، کہیں پر بھی دور نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کے والد جو تھے ان کو دور کہیں بھی اب ان کے بھائیوں کے ساتھ نہیں بھیجا کرتے تھے۔ ارسل ہو تو کیا ہوا،
वकाना वकान इख्वत यारिफून ज़ालिका, और तमाम के तमाम भाई इस बात को पहचानते थे। वलाकिन्नहु अज़म अला शर्रि, लेकिन फिर भी वो बुराई पर अड़े हुए थे। उन्हें इस बात का मालूम था कि उनके वालिद उनके साथ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को कभी नहीं भेजते हैं, और उन्हें ये बात मालूम भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी बुराई पर अड़े हुए थे। अज़मु जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, ठीक है, जमा मुज़क्कर, ठीक है। इसके माने आते हैं अड़ना, अले शर्री बुराई पर। कालू उन लोगों ने कहा, या अबाना ए हमारे वालिद, लिमाज़ा ला तुरसिलू माना यूसुफ़ा, कि आप हमारे साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं भेजते हैं, आप हमारे साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं भेजते हैं। माज़ा तख़ाफ़ू, क्या आप डरते हैं। यानी वालिद साहब के पास आकर कहा कि आप हमारे साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं भेजते हैं, क्या आप डरते हैं। हुआ अख़ूल अज़ीज़, वो हमारा प्यारा भाई है। व अख़ून सग़ीर, और हमारा छोटा भाई है। व नहनु अब्नाउ अबी, और हम एक बाप की औलाद हैं। वल इख़वतु दाइमन यलअबून जमीआ, और भाई हमेशा एक साथ खेलते हैं। फलिमाज़ा नज़हबु, फिर आप क्यों नहीं भेजते हैं, नहनु हमारे साथ, व नलअबु जमीअन, ताकि हम साथ खेलें। यानी आप हमारे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ क्यों नहीं जाने देते हैं, ताकि हम ताम के ताम एक साथ खेलें। उन्होंने अपने वालिद साहब से पट्टी मिलानी शुरू की। वैसे तो वालिद साहब भेजने वाले नहीं थे कि आप किस लिए हमारे साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं भेजते हैं, क्या आप डरते हैं इस चीज़ से। और वो हमारा प्यारा भाई है, झूठ झूठ में दिलों में नफ़रतें भरी हुई थी, लेकिन कहा कि वो हमारा छोटा भाई है, हमारा प्यारा भाई है, हम एक बाप की औलाद हैं, और भाई हमेशा एक साथ ही खेलते हैं। फिर आप वो नहीं जाने देते और हम एक साथ खेलना खेलें, ताकि हम एक साथ खेलें। अर्सिलहु माना गदन, कल आप हमारे साथ भेज दीजिए। यरता व यलअब व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हम वहाँ पर सैर व तफ़रीह करेंगे। व यलअब, और खेलेंगे। व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, और हम उसकी हिफाजत भी करेंगे। यानी वालिद साहब से कहा कि कल आप हमारे साथ भेज दीजिए खेलने के लिए, हम वहाँ पर सैर व तफ़रीह करेंगे, खेलेंगे, और हम उसकी हिफाजत भी करेंगे। वकाना याकूब शेखन कबीरा, और याकूब अलैहिस्सलाम बड़े बूढ़े थे। वकाना याकूब आक़िलन हलीमा, और याकूब अलैहिस्सलाम अक्लमंद थे, बुर्दबार थे। वकाना याकूब ला युहिब्बु, और याकूब अलैहिस्सलाम नहीं चाहते थे अन यबअद मिनहुम यूसुफ़ा, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे दूर हो। यानी याकूब अलैहिस्सलाम बड़े बूढ़े थे, अक्लमंद थे, बुर्दबार थे, उन्हें ये बात मालूम थी कि भाई उनसे जलते हैं, तो इसीलिए और वो इन तमाम अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने से दूर भेजना नहीं चाहते थे। वकाना यख़ाफ़ु, और वो डरते थे अला यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में, कसीरन बहुत ज़्यादा, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिलसिले में वो याकूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा डरते थे। फ़क़ाल ली अब्नाइही, उन्होंने अपने बेटों से कहा, अख़ाफ़ु, मैं खौफ करता हूँ, अन याकुलहु ज़िबु, कि इसको भेड़िया खा जाएगा। मा तुम अन्हु गाफ़िलून, और तुम इससे गाफिल रहोगे। यानी वालिद साहब ने कहा कि मुझे खौफ है कि इसको भेड़िया खा जाएगा और तुम इससे गाफिल रहोगे। अख़ाफ़ु में जो है वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, ठीक है, कि मुझे खौफ है। याकुलु जो है इसका माजी आता है अकला, ठीक है। कालू, तो उन लोगों ने कहा, अबदन हरगिज़ नहीं, कई याकुलहु ज़िबु, इसको भेड़िया कैसे खा जाएगा। व नहनु हाज़िरून, हम वहीं पर हाजिर रहेंगे। यानी भेड़िया कैसे खा जाएगा, हम वहीं पर हाजिर रहेंगे। व कैफ़ा याकुलु, और कैसे इसको भेड़िया खा जाएगा। व नहनु शुब्बाउन अक़वियाउ, हम नौजवान हैं, अक़वियाउ और ताकतवर हैं। यानी भाइयों ने कहा कि भेड़िया कैसे खा लेगा, हम नौजवान हैं, हम ताकतवर हैं। यह अक़वियाउ जो है इसका माजी आता है कवियुन, सॉरी वाहिद में माजी कह रही, कवियुन आता है इसका वाहिद, ठीक है। वाज़िन याकूब यूसुफ़ा, तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए इजाज़त दे दी। अज़ीना का मुज़ारा आता है या अज़नु, ठीक है। यानी जब भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से इस कदर ज़ोर ज़बरदस्ती की, उनसे इतना कहा कि बार बार कहा कि हम नौजवान हैं, हम ख्याल रखेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम को भाइयों पर यकीन आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम इसको ले जाओ, मैं भेज देता हूँ तुम्हारे साथ में, लेकिन क्या है, तुम इसकी हिफाजत करोगे, इसकी हिफाजत करना। देखिए, अगर पूरे सबक में कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजें, ताकि मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँ।